14 ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨਫਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 14 ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ। ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ उन 14 लोगों में ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 14 ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੈਸ ਨਾਇਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। जी ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਹਲੇ, ਚਲੋ ਮਸਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। जी ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਜਾ ਵਾਪਸ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾ। अच्छा ਉਸਨੇ ਇਹ तो ਲੱਗਾ, उन्होंने भजा दिया। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪਾਰਟੀ से, वो मेरी जगह उसे वो रख ले। मान लीजिए आप 14 लोग एक ग्रुप में एक फाइट कर रहे हैं, वॉर फ्रंट पर हैं, दुश्मन आपके सामने है और आपके पास पूरा असला बारूद खत्म हो जाता है, राशन नहीं है आपके पास और अब कितने दिन लड़ाई कर पाएंगे वो मुश्किल हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से निहत्थे हो चुके हैं। दुश्मन आपके सामने है, दुश्मन उन 14 के 14 लोगों को पकड़ लेता है। क्या रिजल्ट, क्या नतीजा सोच सकते हैं आप? नतीजा ये होगा कि 14 के 14 लोगों को या तो आजीवन कारावास में भेज दिया जाएगा या फिर उन 14 में से सबको पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाएगी, उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। बट क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि उन 14 में से एक व्यक्ति बचकर वापिस आ जाए, अपनी रेजिमेंट में वापिस आए और फिर एक बार फिर से उन दुश्मनों के सामने लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए? आज ऐसी ये कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं हरपाल सिंह जी की, जिन्होंने इंडियन आर्मी में सर्व किया। उस समय जब पाकिस्तान के कबालियों ने इंडियन फोर्सेस पर हमला किया, उस समय वो महाराजा हरी सिंह जी की फ़ौज में थे और पूरी कहानी उन्होंने जब हमारे सामने पेश की, किस तरह से वो बचकर वापस आए और उसके बाद सन 65 की, सन 71 की उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। ये उनकी ही ज़ुबानी हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि क्या ब्रेवरी, वो क्या ब्रेव स्टोरीज़ हमसे आज तक कही नहीं गई, हमें आज तक बताई नहीं गई। जो 26 अक्टूबर का दिन आज हम मना रहे हैं एक्सेशन डे का, उसके पीछे जो लोगों ने काफ़ी मदद की, कोशिश की उस डे तक पहुँचाने के लिए, उस दिन तक हमें आज़ाद करवाने के लिए, उनकी कहानी हरपाल सिंह जी की ज़ुबानी हम सुनेंगे। और मैं गल नहीं समझता हूँ, हाँ। कान भी बैठे हो गए। बिल्कुल। कितनी उम्र होनी तुंदी? ਹੁਣ ਇਹ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ हाँ 94 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। अच्छा ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਤੀ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। अच्छा कड़ी फौज सी? ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਰਤੀ। जी फिर उस तो बाद? ਉਹ 6 ਨੰਬਰ ਪਲਟਨ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਉਹ 6 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਲਟਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਂ श्रीनगर ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ। जी ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਏ ਜੰਮੂ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ, अच्छा ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ 에ਅਰਫੋਰਸ ਹੈ अच्छा ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 1 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ 6 ਨੰਬਰ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ सिख रेजिमेंट सी? ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹ ਸੀ ਅੱਧੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਸਨ, अच्छा ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਡੋਗਰੇ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਟਨ ਉੱਥੇ ਸਤਵਾਰੀ ਔਰ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 47 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਬੂੰਜੀ ਆ ਗਈ, ਬੂੰਜੀ ਭੇਜੀ ਨਾ। अच्छा ਇਹ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੂੰਜੀ ਭੇਜਤੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ। बूंजी? ਬੂੰਜੀ बूंजी किहड़ी जगह पे? ਬੂੰਜੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜਾਓ ਨਾ, जी ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ
जो रस्ते से हमें लगता है। अच्छा फिर अस्करदू गिलगित अच्छा ते लद्दाख कोई नफरी लद्दाख ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਲਟਨ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ जी ਇੱਕ ਪਿਓਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ अस्करदू ਕਿਲੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 100-150 ਆਦਮੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ अच्छा तो फिर उस तो बाद असें जिस वेले एह् होए तो फिर पाकिस्तान चो आर्डर आया कि गंगा सिंह नां सी ओह्दा कंपनी कमांडर दा अच्छा ਜਿਹੜੀ अस्करदू किले ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਭੇਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ गंगा ਜਿਸਨੇ सिंह ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ गंगा सिंह कौन है ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ गंगा से नुकसान का कितना ना ਉਹ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਨਾ जी ਜਿਹੜੀ अस्करदू ਕਿਲੇ जी ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਨੇ अच्छा 6 ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚੇ ਉਰੋਂ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਬਚ ਗਏ अच्छा ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂੰਜੀ ਤੇ ਇਧਰ ਟਾ ਗਿਲਗਿਤ ਬੂੰਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਈ ਅੱਗੇ ਗਿਲਗਿਤ ਤੋ ਉਹ ਸੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਲਤ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ अच्छा जेड़े ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੀ ਸਨ ਹਾਂ अच्छा ਉਹ ਉਧਰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹ ਉਧਰ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋ ਕਬਾਲੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੂੰਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਐਕਟ ਹੋ ਗਏ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪਲਟਨ ਸੀ अच्छा ਯਾਨੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਲਟਨ ਸੀ अच्छा ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਡਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਅੰਡਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ अच्छा प्रतापपुर पुल से प्रतापपुर ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਵੱਲ ਜਾਏ ਉਧਰ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਬੂੰਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ अच्छा ਉਹ ਨਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਪੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰ ਹੈ ਜਾਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 14 ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ अच्छा ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਹਾਂ अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਇਹ उन्होंने पाकिस्तानी ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੁੱਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੀਲ ਸਵਾ ਮੀਲ जी ਮੀਲ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਲ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਨਫਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਹ 14 ਆਦਮੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ जी ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ अच्छा उन 14 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ 14 ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਲੇਰੀ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਲੈਸ ਨਾਇਕ ਸੀ ਇੱਕ ਫੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ जी ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ ਹਲੇ ਮਸਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਮੇਰੀ जी ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਸਰਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲਾ ਜਾ ਵਾਪਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਹਾ अच्छा ਉਸਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ जी ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ एक किलोमीटर ਆਪਣਾ 1 किलोमीटर और ਹਾਂ अच्छा ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੇ 14 ਬੰਦੇ ਉਹ 14 ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਉਹਨੇ अच्छा ਹਾਂ ਉਸ ਡੋਗਰੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਉਹਨੇ ਬਚਾਈ ਹਾਂ ਲਾਂਸ ਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਚਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ वो तो ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ अच्छा
हाँ तो मैनू कहन लगा तो जिन्ने कि जाए थोन तो ओ फिर मैं चला इधर दा ही फौज दा राजे फौज दा ही या पाकिस्तान दा ही ओ बंदा आप साड़ी फौज दा ही सी फिर बाय उधर साड़ी पलटन दा ही सी अच्छा मुसलमान सन ना अद्धे हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਆਸਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਫਾਇਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਨਫਰੀ ਕੱਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੋੜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਨਾ ਨਾ ਬੂੰਜੀ ਵਾਪਸ ਪੂੰਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬੂੰਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕੁੰਨੇ ਰੱਖੇ ਇਹ ਬੂੰਜੀ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੁੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੁੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਆਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ 14 ਆਦਮੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਵਾਪਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਨਫਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਬੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਕੋਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾਸ ਹਾਂ ਚਲਾਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ 에ਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਅਟਕ ਅੱਛਾ ਅਟਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਟਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਧਰੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨਵਾਈ 'ਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਬਟਾਬਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 200 ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ ਪੂਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 6 ਨੰਬਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਟਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਪਸ਼ੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਟਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਟਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅਟਕਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਐਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਨੋਟ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਏ ਅਟਕ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਾਂ ਸ਼ਰਕਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ 1 ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ 15-20 ਦਿਨ ਕੱਟ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਮਤਲਬ ਕੁੰਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਕੁੰਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਨਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਭੇਜ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਵਾਹਗਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਲਟਨ ਫੋਰਟ ਜੈਕ ਜੀ ਫੋਰਟ
ਫੌਰ ਜੈਕ ਪਹਿਲੇ 6 ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਉਸ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਫੌਰ ਜੈਕ ਸੀ ਫੌਰ ਜੈਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਧੇ ਸਿੱਖ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹੇ? ਮੈਂ 28 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ 28 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਫਿਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਸਨ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਲੋਕ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਲਟਨ ਸਾਰੇ ਨਾ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਲਟਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਫਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 150 ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀ 1.5 ਪੌਂਡ 200 ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ 200 ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਪਲਟਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੌਰ ਜੈਕ ਪਲਟਨ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਪਲਟਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਉਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਧਰ ਸੀ ਤੁੰਦੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਅਸਕਰਦੂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਆਖਰ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲੇ ਉਧਰ ਹੋ ਜਲੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਮਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ ਆਮ ਅਸਲਾ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਰਮਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਏ ਕਬਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 1949 ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 1949 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਅੱਛਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਸ ਇੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਅੰਬਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 4 ਨੰਬਰ ਉਸ ਪਲਟਨ ਦਾ ਫੌਰ ਜੈਕ ਰਾਈਫਲ ਜੀ ਰਾਈਫਲ ਪਲਟਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਟਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪਲਟਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਨਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਰ ਜੈਕ ਰਾਈਫਲ ਜੈਕ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੌਰ ਜੈਕ ਰਾਈਫਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲਟਨ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 49 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 28 ਸਾਲ 75 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਫਿਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਾਡਾ ਪਲਟਨ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲੇ ਕਬਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸਲੇ 47 ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਕਬਾਲੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਕੋਈ ਮਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਕਰਦੂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
बूंजी भी, गिलगित भी, गिलगित बूंजी अस्करदू किला लद्दाख का एरिया सारा पढ़ लगा सी। तो साल पिछों मदद कोई नहीं आ सकी, तो असीं खाली हथ हो गए, असला खत्म हो गया, सिलसिला सारा खत्म हो गया। ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ रोटी खांदे रहे, ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਐਸੀ रोटी रोटी खांदे रहे। असीं तो रोटी भी खांदे नहीं कि रोटी आपे ही बनाते सन। ते ਰਾਸ਼ਨ ਕੁਝ राशन राशन उस दिंदी सी गौरमेंट, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਸ਼ਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਅਟਕ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੈਕ 4 18 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ। ਅੱਛਾ। ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਜੰਮੂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਵਾਈ 'ਚ ਚੜਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਲਟਨ 6 ਨੰਬਰ 'ਚ ਪਲਟਨ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਧਰੇ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ, ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਿਹਾ, ਲਾਹੌਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਬਰਾਬਾਦ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮੈंने ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇਖਿਆ था मैं। अच्छा। ਤੇ ਉੱਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ ਆਪਸ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਨਾਇਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ? ਆਹੋ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੰਮੂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਹ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲਾ ਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। तो इस वास्ते है कि फिर एक कहानी इतनी है।